Khampui Cultural Academy ni Phasingtui Kwthalaijak Teer eba Festival of Unity Panda Wngsi Astable Thangnokhlawo salni bagui Khampui Cultural Academy ni Phasingtui Malaimung Teer Panda Ngnai salni bagui abongkha 23 September tei 24 September Kwthalaijak Teer no Chati Kathari Musungui Panda no Chengri Nayangui Thangi Manjagui kha Hastini Montri okra Dr. Manik Shah bono karibo tongo AMC ni Mayor Deepak Majumdar no khobui Khampui Cultural Academy ni Ojamajak eba Luwajinai Panchali Debborma tei kubuni Narwairok Kwthalaijak Teer Chichuku bosungni lukurok malai kwthawi teibo Unity wngna ni bagui tei tabuk hastini siklarok kefek mani bai kubului tongmani hakchalna bagui o panda khlaijakhani saka pandano songchanaijak Panchali Debborma salini o Kwthalaijak Teero manjak phaika phatar hastini Mizoramni Meghalaya tei kubun hastini lukurok bahaino tei joto Chichuku bosong sakni traditional musamungrok musai phunuklaika tei custom show bo phunukjakha pandao Kwthalaijak pandao dal bidalni chamung tei traditional kanmung chumungrok bo phaljago eba manthogo o salni pandao kusu wate jorao phano kwbang borok manjakmani mangfli kasaifeka Khampui Cultural Academy ni Phasingtui luwajijakmani pandao busuk ke Kwthajak o mohayo awan chokran rok tamtai awan bangai rok tapsu ra busuk rok Kwthajak kana no bojagan theke na ka mandane কোন বদল রহিন সিজে রাখতা wholesale boma na no sagawo the retail boma no wholesale ke mane 5 ta kiba 10 ta rokhe matlango abon bishi botma roklang mano ke ani industry tongo khadar hasteo ke ajaga ni no hayo collect hayo ka abon bage ang retail bo khali mano wholesale bodi mano joto lukurok no sala musnai no wahai no sina o jaga bo chung mai kadal na musungui tongkhai ke kiba business start khana musungui tongkhai ke Scorpio rig nai hai ajaga thai mano neka jaga number jak tongo wholesale ba retail ni bagi the average tam nai jo khano jani samoyo sabun no offer ya offer no rakhe manai kangsale busuk rang mariyo Kwthajak o mohaike Gangsa to quality wise jeng khalo jeng 1000 ni start khayo ya gorok ke 7000 8000 busuk rok Kwthajak kana tapsu jarawa tapsu jara kang to retail bo khalo wholesale bo khalo neke Kwthajak gobang man anya ke dugan to gari ani nogon o program o terole borok rok bo mahai rok on khatabok nini man tini to first day ba khaipa no onik jona no ani bo YouTube channel rogo rijak tongmani neke ang sopaya sani se ani customer rok achuk somjak bo tongkha neke tebo asa khel tebo khaya no noi tini first day ba tabuk sal jora baksa sai bo mai ari gnai rok khali tongo noi neke jotono baksa khana rok khainai bisa ning sini mungka ani mungke to
bobita ko loy ke norok ani YouTube channel nuknai Scorpio Girl Big Mai সম্প্রীতি উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা বার্তা তিনি সঞ্চালিকা আমি বলবো যে পাঞ্চালী দেববর্মা বলেছিলেন প্রারম্ভিক ভাষণে। উদ্দেশ্য আর একটা হচ্ছে যে আমাদের যুবক এখানে যারা অনুষ্ঠানে আছে আমি দেখেছি অনেকে, বিশেষ করে যুবক যুবতীরা, যুব সম্প্রদায়, যুব সমাজরা, তো এটাকে আকৃষ্ট করার জন্য সংস্কৃতির দিকে যত বেশি, সামাজিক সাংস্কৃতিক এই কালচার দিকে যতটা যুব সমাজ অংশগ্রহণ করবে ততটাই যেটা আমাদের ভারত সরকারের দেশের প্রধানমন্ত্রী নেশামুক্ত ভারত, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিশা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা যেটা ডাক দিয়েছেন, যে আন্দোলন আমরা চেষ্টা করছি, সেটা কিন্তু সফল হবে যত বেশি ধরনের কালচারাল প্রোগ্রামে আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন সংস্থা সরকারিভাবে আমাদের করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে। তো আমিও চাইবো, আমারও বিশ্বাস থাকবে কুম্পুই কালচার একাডেমি যিনি পাঞ্চালী দেববর্মার মতো যারা এই ধরনের মহিলারা যারা বা পুরুষরা কাজ করছেন সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য, আমাদের সম্প্রীতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য, আমাদের নেশার থেকে কিন্তু যুব সম্প্রদায়কে অনেক বেশি দূরে রাখা যায়। আমাদের সরকার কাজ করছে, ক্রীড়ার ক্ষেত্রে হোক, এই ধরনের কালচারাল প্রোগ্রাম হোক, যতটা বেশি আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন যাতে আমাদের এই দিকটা আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে পারি। কাজে আমি বলবো আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করার পাঁচটি দুই জাতীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শোনার জন্য আপনারা অধীর আগ্রহে আছেন। তো আমি আবারও কুম্পুই কালচারাল একাডেমিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের অনুষ্ঠান। আমি বলবো সম্প্রীতি তো আমাদের মধ্যে উৎসবকে সার্থক করার জন্য এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেও আজকে কিন্তু প্রচুর সংখ্যক আপনারা এসে যারা সম্প্রীতি উৎসবকে সমর্থন করার জন্য, এটাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য, সমর্থন করার জন্য যারা উদ্যোক্তারা গ্রহণ করেছেন এই উদ্যোগ, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও উনি সময় দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলবো। তো সম্প্রীতি উৎসব বলতে যেটা আমরা বুঝি, আমাদের এই রাজ্যে 19টি ট্রাইব বা আমাদের জনজাতি যাদের প্রত্যেকের কালচার এক এক রকম, কিন্তু আজকে এই ময়দানে আমরা যারা উদ্যোক্তারা আয়োজন করেছি প্রত্যেকটি সংস্কৃতিকে নাচে গানে বিভিন্ন খাওয়া দাওয়া পোশাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। মূলত এই রাজ্যে বলতে আপত্তি নেই, আমাদের রাজ্যে এমনি সম্পৃক্তি আমরা রাজ্য বলবো, আমরা একসঙ্গে সবাই থাকি, জাতি জনজাতি অংশের মানুষ, কোনো সময় বোঝা যায় না আমরা অন্য কোনো সম্প্রদায় বা অন্য কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা আছি, সবাই একসঙ্গে আছি। এটা পরম্পরা আমাদের রাজ্য। আমরা বিশ্বাস করি সংস্কৃতি সভ্যতা যত বেশি এগিয়ে যাবে বিকাশ তত বেশি রাষ্ট্রের এবং রাজ্যের এবং পরিবার ব্যক্তিরও বিকাশ ঘটে মানসিকভাবে। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা অনেকটাই এগিয়ে আছে। আমি বলবো একটা সময় ছিল কিছু লোক চেষ্টা করেছিল আমাদের জাতি জনজাতির মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করা, কিন্তু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, এ রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, সচেতন মানুষ তার প্রতিরোধ করেছিল। আজকে আমাদের বলতে আপত্তি না, আমার বাঙালি যারা বাঙালি দুর্গা উৎসব কিন্তু এখন শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয়, সারা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের, সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে উৎসবে অংশগ্রহণে। গড়িয়া পূজা ছিল আগে হিন্দু জনজাতিদের একটা পুজো, কিন্তু এখন কিন্তু এটা শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয়, সারা রাজ্যে মানুষের পুজো হয়ে গেছে। এই গড়িয়া পুজোতে আমাদের রাজ্য সরকার, বর্তমান সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। জনজাতির জন্য অনেক পরিকল্পনা আমাদের রাজ্যের, আমাদের ডক্টর মানিশার নেতৃত্বের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি জনজাতিদের জন্য একটার পর একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আজকে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যিনি জনজাতি গোষ্ঠীর, তাও এক মহিলা, সবাই আপনারা জানেন। আমাদের ত্রিপুরাতে আগে উপজাতি দপ্তর বলা হতো, সেটাকে আমরা জনজাতি দপ্তর করে আমরা ঘোষণা করেছি। আগরতলা বিমানবন্দর সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরার যিনি আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর সিঙ্গারবিল এবং ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট উনি সেটা তৈরি করেছেন। সেটাকে সম্মান কেউ দেয়নি। আমাদের সরকার যখন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির সরকার এখানে আসেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেই উনার নামে সে আগরতলা বিমানবন্দর সেটাকে পরিবর্তন করে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর করেছেন। এবং উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু আদার স্টেটস অফ দ্য নর্থ ইস্ট, which is supposed to be the best
এয়ারপোর্ট ইন নর্থ ইস্টার্ন জোন, সবাই আমরা জানি। আমরা মহারাজাকে ওনাকে স্মরণ করার জন্য, ওনাকে সম্মান জানানোর জন্য 19শে আগস্ট ওনার জন্মদিনকে আমরা ছুটি ঘোষণা করেছি। আপনারা জানেন আগরতলা শহরের মধ্যে, অনেকেই জানেন না, আমরা ছোটোবেলায় সেখানে দেখেছি যে কামানচুমনির পাশে একটা আইল্যান্ড ছিল, এখন নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন, সেটা নামগোত্রহীন একটা আইল্যান্ড ছিল। যেহেতু আমার সুযোগ এসছে, যখন আমি সবার সাথে কথা বললাম, এবং আমরা কথার সাথে কাজেরও আমরা সবসময় বলি যে অলওয়েজ অ্যাকশন ইজ বেটার দ্যান ওয়ার্ডস, সেই দিশায় আমরা কাজ করেছি। সেখানে এখান থেকে 0 পয়েন্ট আগরতলার থেকে শুরু হয়, সমস্ত জায়গায় কত কিলোমিটার কত মাইল, আগে মাইল হিসাবে আসতো, সেই 0 মাইল ফলকটা সেখানে মাটির নিচে সেটা চলে গিয়েছে। এখন সেখানে আমরা ওনাকে সম্মান জানার জন্য বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মর্ম মূর্তি সেখানে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি, এবং 0 পয়েন্টে 0 যে পয়েন্ট, সে মাইল ফলক সেটা উপরে উঠিয়েছে, এবং সুন্দর একটা সুদৃশ্য সেই আইল্যান্ড এখন হয়েছে। আমরা টিটিএডিসির নাম অনেক সময় অনেক কথা বলেছি, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, আমাদের মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি, এবং যে কোনো সময় সেটারও ঘোষণা হতে পারে। আমরা সবাই জানেন টিটিএডিসির যে 28টা আসন সংখ্যা আছে, সেখানে আমরা 50টা যাতে আসন সংখ্যা বাড়ে, তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। অর্থাৎ যাতে আমাদের যে সাবট্রাইবস আমাদের ত্রিপুরাতে আছে, তারা যেন হারিয়ে নেওয়া যায়, এবং তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ যেন টিটিএডিসির মধ্যে আসতে পারে, তার জন্য আমরা 28 থেকে 50টা সিটের আসন সংখ্যা আমরা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। উৎসব, যার আরেকটা নাম কোথাইলামাং তের, আজকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজক কুম্বই কালচারাল একাডেমি উদ্যোগে এখানে হচ্ছে, এবং সেই উপলক্ষে মঞ্চে আসীন আছেন আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের। যখন আমাদের মিটিং হয়, ওনারা সবাই বলছেন অ্যাজ ইফ নাও উই আর ইন দ্য মেইন স্ট্রিম অফ দ্য কান্ট্রি। আগে ইন্টারস্টেটের প্রবলেম ছিল বিভিন্নভাবে, সেই ফিলিংস থেকে ওনারা বেরিয়েছে। সমস্ত জায়গায় আগে আমরা জানেন যে সমস্ত নর্থ ইস্টের মধ্যে উগ্রপন্থীদের আনাগোনা ছিল, এবং বিভিন্নভাবে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের কিছু লোককে বিভ্রান্তি করে এই রাস্তার মধ্যে নিয়ে এসছে। কিন্তু আজকে 2014 পর থেকে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনার প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নিলেন, আস্তে আস্তে করে দেখুন আজকে নর্থ ইস্ট কত সংখ্যক। যদিও অনেকে চেষ্টা করছে, চক্রীরা পেছনে আছে, নানাভাবে চেষ্টা করছে মণিপুরে, কিন্তু এখন সেটা অনেকটা কন্ট্রোলে এসছে। ডেভেলপমেন্ট ছাড়া কোনো অবস্থায় শান্তি আসবে না। আজকে সংস্কৃতির কথা এই কারণে প্রয়োজন, এই সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা একজন আরেকজনকে আমরা জানতে পারবো, বুঝতে পারবো, তার পরিচ্ছদ, তার কথাবার্তা, তার খানাপিনা সব মিলে আমরা যদি একসাথে আমরা সব বুঝি আরেকজনের কালচার সম্পর্কে, এবং এক সূত্রে যেটা আমি বললাম, এক সূত্রে যদি আমরা বাঁধতে পারি, তবেই আমরা মানে এক নর্থ ইস্টার্ন জোন, শ্রেষ্ঠ নর্থ জোন আমরা বানাতে পারি। শুধু সরকারি ব্যবস্থাপনায় সবাই আমরা এক হয়ে যাব সেটা সম্ভব নয়, এবং আমরা সেইভাবে চেষ্টা করছি, সবার মন পেতে আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা রক্তের যেমন কোনো ধর্ম হয় না, মানুষের আসলে কোনো ধর্ম হয় না, আমরা সবাই এক, আমরা একসাথে থাকতে চাই, এবং তাতে করে আমরা নর্থ ইস্টের মধ্যে একটা মডেল স্টেট হিসাবে যদি আমরা নিজেদের এস্টাবলিশ করতে পারি, তবেই সেটা আজকের এই যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করতে পারবো। আপনারা জানেন, সবাই জানেন যে এক্সটার্নাল এইডেড প্রজেক্ট, যেটা আমাদের প্রায় 13,000 কোটি টাকার মতো আমরা এর মধ্যে পেয়েছি আমাদের। তো সেইগুলো আমরা 12টা অ্যাসপিরেশনাল যে ব্লক আছে সেখানে আমরা সেই খরচটা আমরা করব, এবং আইটি ভিত্তিক টেলি এডুকেশনের জন্য আমরা 1000 জন নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের প্রত্যেকে একটি করে ট্যাব দেওয়া হবে, সেই ব্যবস্থা আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি। আমরা ওয়ার্ক বানিয়া পিগারি বিজনেস, তাছাড়া গোটারি বিজনেস,
ইত্যাদি বিষয়ে যাতে জনজাতিরা সেই সুযোগটা পায় সেই বিষয়ে আমরা কাজ চলছে। এবং আপনারা সবাই জানেন যে সমাজপতিদের জন্য আমরা একটা সাম্মানিক যে মাসিক যে সাম্মানিক দেওয়া সেই ব্যবস্থাটা আমরা 2000 টাকা করে সাম্মানিক ভাতাও দিচ্ছি। আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন যারা জনজাতি গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন হোস্টেলে আছে তাদেরকে স্টাইপেন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ, পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ ইত্যাদি দেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করেছি। বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ সেটাও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমরা মেরিট অ্যাওয়ার্ড যারা মেধাবী জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের যে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য আমরা এই অ্যাওয়ার্ড আমরা দিচ্ছি। তো আমরা চাই যে আমাদের এবার বাজেটও আমরা যারা জনজাতি গোষ্ঠীর যারা আছেন তাদেরকে যাতে আরও সুযোগ সুবিধা পায় সেই কাজটাও আমরা এবার করেছি। আমরা প্রায় 1534 জন জনজাতিকে বিভিন্ন প্রকল্পে আমরা ঋণ প্রদান করেছি। বনাধিকার আইনের অধীনে আমরা প্রায় 1,31,000 প্রায় 692টি যারা উপজাতি বা জনজাতি আছেন তাদেরকে আমরা আর্থিকভাবে সাহায্য করেছি। প্রচুর আমরা চেষ্টা করছি জনজাতিদের আর্থিক উন্নয়ন যাতে হয়। আমরা চাই যে আমাদের আজকের এই যে অনুষ্ঠান এখানে হয়েছে এর মাধ্যমে এবং বারবার যেন এই অনুষ্ঠানগুলো হয়। এবং আমি এখানের যে পাঞ্চালী বর্মা মহোদয় আছেন সেক্রেটারি, ওনাকে বলবো যে এই ধরনের উদ্যোগ যেন সবসময় নেন এবং আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনাদের যে এই কম্পোই কালচারাল একাডেমি তাদেরকে অবশ্যই আমরা সাহায্য করবো, কারণ এর মাধ্যমে জাতি জনজাতি আমরা একসাথে আমরা থাকতে পারবো। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন যে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, আমরা সবাই এক। এই যে মানসিকতা নিয়ে যদি আমরা চলি তবে গিয়ে আমরা যে কথাটা আমি বললাম সেই স্লোগানের সার্থকতা আসবে। এখানে যারা মন্ত্রী ত্রিপুরাতে আমরা বলি যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, সব জায়গায় ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। আমি উল্টোটাও বলবো ডাইভার্সিটি ইন ইউনিটি, মানে ডিফারেন্ট ডাইভার্সিটি আমাদের থাকে কিন্তু সেখানেও আমাদের ইউনিটি কিন্তু থাকে। নট অনলি ফর ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, বিভিন্ন যে জাতি গোষ্ঠীগুলো এখন তো যেহেতু আমি যে জায়গায় আছি ওনারা আসেন আমাদের কাছে বিভিন্ন সমস্যা নেই। এবং একটা জিনিস ঠিক যে যতক্ষণ ধরে কালচারাল আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা এবং আমাদের যে ঐতিহ্য, আমাদের খানাপিনা, আমাদের সাজসজ্জা, আমরা বিভিন্নভাবে যেভাবে আমরা কথা বলি সব এক সূত্রে যদি আমরা না গাঁথতে পারি তাহলে কোনো অবস্থায় আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কথা বলছি সেটা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তো সেই চেষ্টাই আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছেন এবং বিভিন্নভাবে আমরাও সাহায্য করছি যাতে সমস্ত জাতি আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা একসাথে থাকতে পারি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন আগে যেভাবে নর্থ ইস্টকে যেভাবে নেগলেক্ট করা হতো, নর্থ ইস্টে আমরা বাইরে যখন যেতাম অনেকে জানতো না নর্থ ইস্টের কোন জায়গা, ওরা নিজেরাই পড়াশোনার সুবাদে আমরা যখন যেতাম চিনতেই পারতো না কোথায় ত্রিপুরার সাথে আসামকে মিলিয়ে ফেলছে, আগরতলাকে সে আগরপাড়ার সাথে মিলিয়ে ফেলছে, বিভিন্নভাবে এইসব কথা আমরা শুনে এসেছিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন বললেন যে না, যতক্ষণ ধরে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে যে নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপ না হয় সারা ভারতবর্ষ কোনোদিন ডেভেলপ হবে না। এবং সেই দিশায় আজকে কানেক্টিভিটি এত বেড়ে গেল, আমাদের এখান থেকে যে ব্রডগেজের মাধ্যমে এখন সাবরুম পর্যন্ত ব্রডগেজ চলে গেছে। আমাদের এখান থেকে 12টা থেকে 13টা এক্সপ্রেস ট্রেন যায়, ডেমো ট্রেন চলে, 20টা ড্রোন ট্রেন চলে আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেস, এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস চলছে। তো এই যে একটা কানেক্টিভিটি আমাদের, সেইগুলো কি হচ্ছে সমস্ত আমাদের যে প্রধানমন্ত্রীজি আগে 7টা আমাদের নর্থ ইস্টে বলা হতো যে 7 স্টেট, এখন বলছে অষ্টলক্ষ্মী, উনি বলছেন অষ্টলক্ষ্মী, 8টা সিকিম নিয়ে আমাদের অষ্টলক্ষ্মী। এবং সেই অষ্টলক্ষ্মীর ডেভেলপমেন্ট উনি
বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন সে ডেভেলপমেন্ট। আমি যখন বিভিন্ন এতে করে প্রায় 10% to 15% যে ডেভেলপমেন্ট যেগুলো এডিসি এলাকায় আমরা বা সে অধ্যুষিত এলাকায় আমরা করি তার মধ্যে ওনারা বেশি করে ভাবেন এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা ব্রুম রিয়াং শরণার্থীদের কতদিন ধরে 23 বছর ধরে ওদের সমস্যা ছিল, প্রায় 6000-এর উপরে তাদের ফ্যামিলি, তাদেরকে কালকেও আমি এই বিষয়ে আমরা কথা বলছি। কিছু কিছু জায়গায় 12টা জায়গায় ওনাদের সেটেল ডাউন করার জন্য আমরা ব্যবস্থা কাজ করছি। কালকেও কিছু সমস্যা হচ্ছিল। তো আমরা সবসময় চাই যে সব বিষয়ে আমরা অ্যাড্রেস করি এবং কেউ যেন মানে আমাদেরকে আমাদের এই সরকারকে এইরকম না মনে করে যে আমরা তাদের থেকে দূরে। আমরা সবচেয়ে আমার সরকার, সেই ভাবনা চিন্তায় আমরা কাজ করছি। আমরা যেটা আজকে এখানে রিসা আমাকে পড়িয়েছে, সমস্ত দিল্লির থেকে এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে রিসা আমাদেরকে পাঠাতে হচ্ছে এবং রিসা এখন আন্তর্জাতিক স্তরে এবং জাতীয় স্তরে এখন সাংঘাতিকভাবে সেটা বিশ্ব যে ব্যাপী বাজার সেটা সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে আমাদের বোনেরা তারা অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে। আমাদের যারা বোনেরা আছেন, বিশেষ করে জনজাতি গোষ্ঠীর যারা আছেন, আমরা সবাই জানি যে এতে করে এদের আর্থসামাজিক উন্নয়নও অনেকটা বেশি বেড়ে গেছে। 2019 সালে আমাদের রাজ্যের প্রখ্যাত রসম যন্ত্রশিল্পী শ্রী থাঙ্গাড আলমকে আমাদের মানে 2020 সালে বেনিচন্দ্র জমাতিয়া, 2021 সালে সন্তরাম রিয়াংকে এবং 2023 সালে এনসি দেববর্মা মনোরত্ন এবং বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়াকে আমরা সবাইকে, সব ট্রাইবাল আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীর লোক, তাদেরকে একমাত্র এই সরকার আছে বলে তাদেরকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। আমরা কতটুকু সেন্সিটিভ হলে রাজ্যের জনজাতিদের ককবরক ভাষাকে মর্যাদা দিই। আমরা যারা বরং মোরা পাহাড়ের নাম আমরা হাতাই কতল করেছি, গন্ডাছড়ার নাম গন্ডা তৈসা করেছি, আমরা 18 মোড়া পাহাড়ের নাম আচুক বেরেন করেছি। এবং যাতে গড়িয়া পূজা, একটু আগে গড়িয়া পূজার সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, সেই উৎসব পালন করার জন্য আমরা 2 দিনের ছুটি আমাদের সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। লেম্বুছড়াতে আমরা ট্রাইবাল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারাল ইনস্টিটিউট কাম মিউজিয়াম একটা নতুন কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য প্রায় 25 কোটি টাকা ব্যয় হবে। আমরা বিভিন্ন ইউপিএসসি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যেসব ন্যাশনাল লেভেলের যে প্রতিযোগিতামূলক, তার জন্য যারা জনজাতিরা যাদের কোচিংয়ের ব্যবস্থা আমাদের সরকার করেছে। আমরা চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন যেটা চালু করেছি এবং বিশেষ করে আমাদের জনজাতিদের জন্য সেটা করেছি। শুধু তাই নয়, যারা আদিম জাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যারা অর্থাৎ রিয়াং জনজাতিদের যাতে আর্থিক উন্নয়ন হয়, তাদের প্লান্টেশনের মাধ্যমে পুনর্বাসন, গৃহ নির্মাণ, দক্ষতা বৃদ্ধি করার স্বাস্থ্য বিষয় এবং তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি যাতে বজায় থাকে, সেই জিনিসগুলো আমরা দেখছি। এখানে বিস্তারিতভাবে যারা আমার এর আগে বক্তব্য রেখেছেন সবাই বলেছেন যে সম্প্রতি উৎসবের যে কারণ এবং এতে করে কি আমাদের ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্ট জোনের কি লাভ হতে পারে সেই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। আমি এই বছর বিভিন্ন জায়গায় সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরেছি এবং আমাদের এই 19টি যে জাতিগোষ্ঠীর জনজাতি, তাদের বেশ কয়েকটা জাতিগোষ্ঠীর যে চৈত্র এবং বৈশাখের ওনাদের যে সেই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান, সেখানে আমি গিয়েছি। যাওয়াতে আমি দেখলাম যে আমাদের ত্রিপুরাতে এত রিচ কালচার, যেটা আগে আমার সম্যক ধারণাও ছিল, এবং আমি অবাক চোখে দেখছিলাম এবং এত ভালো লাগলো যে অনেক সময় আমরা বলি যে মোমবাতি নিষ্ঠাই অন্ধকার। আমরা ত্রিপুরাতে থাকি, ত্রিপুরায় থেকে ত্রিপুরার কালচার সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া নেই। সেই জিনিসটা কিন্তু আমি উপভোগ করব। আমার মনে আছে ডালং কমিউনিটি যারা এখানে আছেন, যখন আমি রাজ্যসভার সদস্য ছিলাম, হঠাৎ করে আমাকে বলা হলো যে
যারা ডালং কমিউনিটি ত্রিপুরা, তাদেরকে জনজাতি হিসাবে গণ্য করা হয় না। তো তাদের বিষয়ে বিল সেটা লোকসভাতে হয়েছে, কিন্তু রাজ্যসভাতে পাশ হতে হবে। আমার ধ্যান ধারণা ছিল না কিছুই বিষয়ে। 1 ঘন্টা সময় দিয়েছিল। 1 ঘন্টার মধ্যে আমি খবরাখবর নিয়ে দেখলাম যে প্রায় 2002 থেকে এর চিঠির আদান প্রদান গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাথে ছিল। আলটিমেটলি সেটা যখন আমি ওখানে গেছি সেটা বিল আকারে এসছে। তো আমার সেই বক্তব্য আমি রাখলাম, জোরালো বক্তব্যই রাখলাম সেখানে। রাখার পরে সেই বিলটা কিন্তু পাস হয়ে গেল এবং এই ডালং কমিউনিটির যারা আছে জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ওদের স্বীকৃতি পেয়ে গেল। তো এর জন্য আমি যে গেলাম ওখানে, আমি রিপ্রেজেন্ট করলাম কাদের? আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীর একটা শ্রেণী, যাদের হয়ে আমি ওখানে আমার বক্তব্য আমি পেশ করলাম। এবং এতে করে আমার মধ্যে যে বিলটা পাস হয়ে যাওয়ার পর একটা ফিলিংস, যেটা অদ্ভুত একটা ফিলিংস, সেই ফিলিংসটা আমি এখানে আজকের এই আপনাদের এই সম্প্রতি উৎসবে আমি বলতে চেষ্টা করছি।